Good morning, my dear students. I am Bhalsingh Mahesh, Principal of Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon. My dear students, we have started our second chapter, that is the forms of business organization, from the subject drugstore and business management. In last lecture, we have studied about the introduction of business. Also, we have studied the definition of business, right? Like, business is an activity which is focused towards the earning the money. It's called as the business. In that, we have studied there are various forms of business organization, like sole proprietorship, partnership forms of business organization, then joint stock company and cooperative society. These are the various forms of business organization. In that, we have studied the first form of business organization, that is sole proprietorship business. Sole proprietorship business means it is also called as one man business, because only one person is responsible for investing capital, managing the day-to-day activities of the business, and carrying out the all risk which is associated with that business. So that kind of business is called as the sole proprietorship business. We have seen various features of the sole proprietorship business, then advantages of sole proprietorship business, as well as some disadvantages of sole proprietorship business. In today's lecture, we are going to study the partnership form of business organization. So, my dear student, what do you mean by partnership? First, we will see the definition of partnership. According to Indian Partnership Act, partnership is defined as a relation between a person who agrees to share the profits of the business carried out by all or any one of them acting for all is called as the partnership. The person who entered into the partnerships are known as partners, and collectively it is known as partnership. The business organization runs a partnership is called as the firm, राईट. आता ह्या ठिकाणी आपण सगळ्यात सुरुवातीला आपल्याला आज पाहायचं आहे आपल्याला डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिपची डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप ॲक्ट, इंडियन पार्टनरशिप ॲक्टनुसार पार्टनरशिपची डेफिनेशनमध्ये काय सांगितलेलं आहे, दॅट relation between the person who agreed, partnership defined as a relation between a person who agreed to share the profits of the business carried out by all or any one them acting for all. म्हणजे काय, असा कुठलाही फॉर्म बिझनेसमध्ये ज्याच्यामध्ये जेवढे लोक एकत्र आलेले आहे त्यांनी काय ठरवलेलं आहे, त्यांचं प्रॉफिट वाटून घेणे, बरोबर, शेअर करणे, दॅट इज द पार्टनरशिप. मग त्या जे प्रॉफिट वाटून घेणार आहे ते सर्व मिळून करत असणारा तो बिझनेस असेल, किंवा त्यापैकी कोणतरी एक जण त्या बिझनेसकडे पाहत असेल आणि बाकीचे जण प्रॉफिट वाटून घेत असतील, राईट, इज कॉल्ड ॲज द पार्टनरशिप. पार्टनरशिप म्हणजे काय, ज्यावेळेस दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त लोक एकत्र येतात आणि दे म्युच्युअली ॲग्री दॅट वी हॅव टू स्टार्ट सम बिझनेस. मग त्याच्यानुसार ते कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट करतात, त्याच्यानंतर दे मॅनेज देअर डे टू डे बिझनेस ॲक्टिव्हिटी, दे डिवाइड द प्रॉफिट, राईट, दे शेअर द प्रॉफिट. मीन्स व्हेन एव्हर द पीपल कम्स विथ अ व्ह्यू टू शेअर द प्रॉफिट, राईट, व्हेन पीपल कम्स टुगेदर विथ अ व्ह्यू टू शेअर द प्रॉफिट इज कॉल्ड ॲज द पार्टनरशिप. नाऊ द पर्सन हू एंटर्ड इन टू द पार्टनरशिप, जे लोक पार्टनरशिपमध्ये येतात त्यांना काय म्हणलं जातं, दे आर कॉल्ड ॲज द पार्टनर्स, दे आर कॉल्ड ॲज द पार्टनर्स. अँड जो बिझनेस त्यांच्याकडून रन केला जातो, द बिझनेस विच इज रन बाय दॅट पर्सन इज कॉल्ड ॲज द फर्म, त्याला काय म्हणायचं, फर्म.
म्हणजे पार्टनरशिप ज्या पण बिझनेसला आपण फर्म म्हणतो, दॅट टाइम वी हॅव टू कन्सिडर दॅट इट इज रन बाय द 2 or more people, इट इज कॉल्ड ॲज द फर्म. येते लक्षात. मग पार्टनरशिप म्हणजे काय? पार्टनरशिप इज अ anything or relation when peoples are agree to share the profit for a business which is controlled by one person or one person acting for all, that time it is called as the partnership. Now we will see the various silent features of the partnership business. The first feature of the partnership business is that in partnership business organization, 2 or more persons join together टू शेअर एनी प्रॉफिट मेड बाय द फर्म. पार्टनरशिप बिझनेसमध्ये काय असतं, जनरली एकपेक्षा जास्त लोक एकत्र येतात किंवा दोनपेक्षा जास्त लोक एकत्र येतात. कशासाठी? टू शेअर द प्रॉफिट. जनरली पर्सन मॅक्झिमम अप टू 20 and in case of banking firm, that time the person up to 10 are allowed to join together to share any profit made by the firm. राईट. हे पहिलं फीचर आहे. पहिलं फीचर म्हणजे काय की ज्या पार्टनरशिप बिझनेसमध्ये 2 किंवा 2पेक्षा जास्त लोक एकत्र येतात आणि दे कॅन स्टार्ट द पार्टनरशिप बिझनेस. देन सेकंड वन इज द पार्टनरशिप इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ ॲग्रीमेंट बिटवीन द कन्सर्न पीपल. म्हणजे पार्टनरशिप कशी फॉर्म होती, ज्यावेळेस 2 किंवा 2पेक्षा जास्त लोक एकत्र येतात आणि ठरवतात आपल्याला कुठला तरी बिझनेस स्टार्ट करायचा आहे. राईट. आणि त्यांच्यामध्ये कुठलं तरी एखादं ॲग्रीमेंट होतं, दॅट टाईम पार्टनरशिप इज फॉर्म. जनरली द ॲग्रीमेंट मे बी ओरल ऑर रिटन. कधी कधी ते ॲग्रीमेंट तोंडी केलेलं असतं किंवा कधी कधी ते लिहून असतं. सपोज द ॲग्रीमेंट इज इन द डॉक्युमेंटेड फॉर्म, the document is there of the agreement, that time that document is called as the partnership deed. जर ॲग्रीमेंट म्हणजे पार्टनरशिप होत असताना, ॲग्रीमेंट होत असताना पार्टनरमध्ये कधी कधी ते तोंडी स्वरूपात असतं, कधी कधी लेखी स्वरूपात असतं. आणि लेखी स्वरूपातलं जर ॲग्रीमेंट जे असेल पार्टनरशिपचं, तर त्याला पार्टनरशिप डीड असे म्हणतात. हे सेकंड फीचर आहे पार्टनरशिप बिझनेसचं. Third feature of the partnership business is that any profit made by the partnership must be distributed among the partners in agreed ratio. Generally, the proportion of amount capital invested by each partner in the firm. आता पार्टनरशिप बिझनेसमध्ये झालेला प्रॉफिट हा काय केला जातो, जनरली पार्टनर्समध्ये काय केला जातो, डिवाइड केला जातो. आणि किती प्रमाणात तो डिवाइड केला जातो, जनरली रेशो ठरलेला असतो. ज्या प्रमाणात भांडवल गुंतवलेलं असेल त्या प्रमाणात त्या प्रॉफिट पण त्याच्यामधलं काय केलं जाईल, डिस्ट्रीब्यूट केलं जाईल. सपोज अ पार्टनरशिप बिझनेस 2 पार्टनर आहे आणि त्यांनी ठरवलं आपण 50-50% पार्टनरशिप करायची. म्हणजे जेवढं पण कॅपिटल भांडवल लागणार आहे त्याच्यातलं निम्म ते दोघं त्याच्यामध्ये त्या बिझनेसला लावणार आणि त्या बिझनेसपासून जेवढं पण प्रॉफिट होणार ते निम्म त्याच्यामध्ये काय करून घेणार, डिस्ट्रीब्यूट करून घेणार. म्हणजे जेवढ्या प्रमाणात तो कॅपिटल इन्व्हेस्ट करेल तेवढ्या प्रमाणात पार्टनर्सला काय भेटेल, प्रॉफिट भेटेल. सपोज 2 पार्टनरने ठरवलं एका पार्टनरचं पार्टनरशिप असली 70%, दुसऱ्या पार्टनरची असली 30%, दॅट टाईम the profit is also divided into 70-30 ratio. Also losses may be divided in same kind of ratio. So this is the one of the feature of the partnership business, that the partnership profit and loss also made in the partnership business is distributed among the partners in agreed ratio. Next feature of the partnership business is that a partner cannot transfer his share to outsider without consent of partner. पार्टनरशिपमध्ये जे लोक असतील त्यातले काही पार्टनर किंवा एखाद्या पार्टनरला वाटलं आता मला ह्या पार्टनरशिपमधून बाजूला व्हायचं आहे आणि माझा पार्टनरशिपचा शेअर मी काय करतो, दुसऱ्याला देतो परस्पर, तसं होऊ शकत नाही. विदाऊट परमिशन ऑफ अदर पार्टनर, वन पार्टनर कॅनॉट ट्रान्सफर हिज शेअर टू द थर्ड पीपल और थर्ड पार्टी और अदर पर्सन. Understand? This is the feature of partnership business. Next feature of the partnership business is that the partnership is dissolved automatically when the term for which the partnership was entered into expire or when a partner dies or retires.
पार्टनरशिप कधी कधी ॲटोमॅटिकली कॅन्सल होती. कधी ज्यावेळेस जे पार्टनर्स कुठल्या तरी उद्देशाने एकत्र आलेले आहे आणि तो उद्देश पूर्ण होतो त्यावेळेस ॲटोमॅटिकली पार्टनरशिप काय होते, पूर्ण होते. किंवा एखाद्या पार्टनरचं मध्येच निधन झालं, डेथ झाली, किंवा एखाद्या पार्टनरने रिटायरमेंट घेतली, दॅट टाईम दॅट पार्टनरशिप गेट डिझॉल्व. दिस इज द वन ऑफ द फीचर ऑफ द पार्टनरशिप बिझनेस. नेक्स्ट फीचर ऑफ द पार्टनरशिप बिझनेस इज दॅट each partner of the firm is having the unlimited liability. आता पहा, लायबिलिटीचा अर्थ समजून घ्या विद्यार्थी मित्रांनो. लायबिलिटी म्हणजे थोडक्यात त्याला म्हणता येईल आपल्याला उत्तरदायित्व, बरोबर. मग उत्तरदायित्व, लायबिलिटी म्हणजे बिझनेसच्या रिलेटेड लायबिलिटी आलं म्हणजे काय लक्षात घ्यायचं की सपोज बाय चान्स बिझनेसला काय झालं, चुकून लॉस आले, मग त्या बिझनेसमध्ये ज्यांनी पण क्रेडिटर असतील, ज्यांच्याकडून त्यांनी त्या बिझनेससाठी पैसे घेतलेले असतील, त्यांची ती जबाबदारी बनते की ते घेतलेले पैसे त्यांना वापस करणे. दॅट इज द लायबिलिटी, राईट. मग पार्टनर्स हॅव्हिंग द अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स सपोज पार्टनर्सनी एखाद्या बिझनेस रन करण्यासाठी कोणाकडून तरी एखाद्या बँकेकडून पैसे घेतलेत. मग पार्टनर्स हॅव टू पे दॅट मनी टू दॅट बँक. मग समटाईम्स कधी त्यांना स्वतःची प्रायव्हेट प्रॉपर्टीमधून सुद्धा पैसे ते पे करावं लागतात. दॅट इज द अनलिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड लायबिलिटी आणि अनलिमिटेड लायबिलिटीमधला हा फरक आहे. लायबिलिटी जर अनलिमिटेड असते म्हणजे त्याचं जी जबाबदारी आहे ती पूर्ण जबाबदारी त्या पार्टनरवर असते, राईट. मीन्स इन पार्टनरशिप बिझनेस द पार्टनर्स हॅव्हिंग द अनलिमिटेड लायबिलिटी. The next feature of the partnership business is that if and when the partnership is dissolved, the firm does not, however, necessarily stand to dissolve. It depends on the remaining partner whether to continue the firm or not. कधी काय होतं, पार्टनरशिप संपून जाते, बरोबर. एखाद्या सपोज आपण पाहिलं वरच्या केसमध्ये पार्टनरशिप कधी संपते ज्यावेळेस त्यांचा उद्देश आहे पार्टनरशिपचा तो पूर्ण होतो, त्यावेळेस पार्टनरशिप संपते. किंवा एखादा पार्टनर रिटायर होतो किंवा एखाद्या पार्टनरची डेथ होते, अशा वेळेस पार्टनरशिप संपते. पार्टनरशिप जरी संपत असली तरी फर्म संपेल असं नाही. जोपर्यंत बाकीचे जे उर्वरित पार्टनर आहे त्या बिझनेसमधले त्यांनी सगळ्यांनी सोबत येऊन ठरवत नाही की आता आपल्याला फर्म चालू ठेवायची आपली पार्टनरशिपमधले किंवा बंद करायची, तोपर्यंत तो पार्टनरशिप फर्म काय होत नाही, एंड होत नाही. दीज आर सम सायलेंट फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप बिझनेस. नाउ वी विल सी द व्हेरियस ॲडव्हांटेजेस ऑफ द पार्टनरशिप बिझनेस. दीज आर द व्हेरियस ॲडव्हांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिझनेस. The first advantage is that partnership is quite easily formed. Any two or more legally competent persons may start the business on the partnership basis, right. पार्टनरशिप हे पण जसं आपण पाहिलं होतं सोल प्रॉपरायटरशिपमध्ये एकदम इझी फॉर्म आहे बिझनेस ऑर्गनायझेशनचा आणि कुणी पण सोल प्रॉपरायटरशिपमध्ये बिझनेस स्टार्ट करू शकतो. तसंच पार्टनरशिप बिझनेसमध्ये पण पार्टनरशिप कॅन बी फॉर्म इझिली. फक्त त्याच्यामध्ये ॲग्रीमेंट केलं जातं. दॅट ॲग्रीमेंट समटाईम्स मे बी रिटन ऑर मे बी समटाईम्स इट मे बी अ ओरल वन, राईट. मीन्स legally by doing some simple legal procedure partnership firm can be formed. Then second, the partners may pool their individual resource to collect enough finance for smooth running of the business. इन केस आपण पाहिलं होतं की सोल प्रॉपरायटरशिपला काय होतं, थोडं ड्रॉबॅक आहे की ही कॅनॉट एक्सटेंड द मोर अमाऊंट ऑफ मनी, राईट. द कॅपिटलचा त्याला प्रॉब्लेम होतो इन केस ऑफ सोल प्रॉपरायटरशिपमध्ये. पण पार्टनरशिपमध्ये बिझनेसमध्ये काय केलं जातं, जेवढे पण पार्टनर्स असतील फर्ममध्ये दे कॅन कलेक्ट इनफ फायनान्स. खूप सारे त्यांचे जेवढे पण रिसोर्स अवेलेबल असतील त्यामधून ते पैसे काय करू शकतात, कलेक्ट करू शकतात फॉर द रनिंग ऑफ द बिझनेस. द नेक्स्ट ॲडव्हांटेज ऑफ द पार्टनरशिप बिझनेस इज दॅट there is greater efficiency in day-to-day conduct of business. The
डे टू डे कंडक्ट जो रोजच्या रोज व्यवहार पाहायचा आहे बिझनेसमधला तो इफिशियंट होतो. इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म जर सगळे पार्टनर all partners are active one and all partners are taking personal interest in management of the day to day activities, that time there will be a definitely greater efficiency in the day to day conduct of business. This is one of the advantage of partnership business. Next advantage of the partnership organization is that since any loss incurred by the firm is shared by all partners, it reduces the risk of loss of business as whole. आपण पाहिलं होतं सोल प्रॉपरायटरशिपमध्ये की जे पण कॅपिटल और जो पण प्रॉफिट अर्न होईल दॅट ऑल प्रॉफिट अर्न बिलॉंग्स टू द सोल प्रॉपरायटर अँड ऑल लॉसेस बिलॉंग्स टू द सोल प्रॉपरायटर ओनली. पण याच्यामध्ये काय होतं पार्टनरशिप बिझनेसमध्ये प्रॉफिट पण डिवाइड होतं आणि लॉसेस पण डिवाइड होतात आणि ड्यू टू द डिवायडेशन ऑफ लॉसेस डिवायडेशनमुळं काय होतं कधी कधी जरी पूर्ण बिझनेस बुडाला तरी तो बिझनेस संपून जाण्याचा धोका जो असतो तो कमी प्रमाणात असतो. दॅट इज द बिकॉज दॅट लॉस गेट डिवायडेड, सो देअर मे बी लेस चान्सेस दॅट बिझनेस गेट लॉस as a whole. The next advantage of partnership business is that the business can be extended by extending the partnership, providing the number of partners do not the limit exceed 20. जसं आपण सुरुवातीलाच पाहिलं होतं की पार्टनरशिप बिझनेसमध्ये 2 किंवा 2पेक्षा जास्त अप टू 20 पीपल्स एकत्र येऊन बिझनेस स्टार्ट करू शकतात आणि 10 इन केस ऑफ बँकिंग फर्म. मग सपोज इफ एनी टाइम द पार्टनर्स वॉन्ट टू एक्सटेंड द बिझनेस अँड दे आर लिमिटेड पार्टनर, सपोज दे आर लेस दॅन 20 numbers, that time they can extend the partnership by taking more number of partners into their business. So the business can be extended at any time. This is the one of the advantage of partnership organization. Next advantage of partnership is that the partnership firm has longer existence because it is not depend on any person. It is not depend on single person, right? So partnership firm has a longer existence. This is the one of the advantage and main advantage of the partnership business. These are the various advantages of partnership business. Now we will see the various drawbacks or disadvantages of the partnership organization. The first disadvantage is that it is difficult to maintain mutual understanding and harmony among the partners after the firm has worked for sufficient long time. भरपूर साऱ्या बिझनेसला हा प्रॉब्लेम येतो का काय होतं पार्टनरशिप मध्ये बिझनेस चालला काही दिवसानंतर पार्टनर्समध्ये काय होतं अंडरस्टँडिंगचा प्रॉब्लेम येतो, म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगचा. हा एका पार्टनरचा दुसऱ्या पार्टनरवर विश्वास नसणे किंवा त्यांच्यामध्ये एकोपा न राहणे, त्याच्यामुळं काय होतं त्या पार्टनरशिप त्यांच्यापासून जी फर्म चालवलेली आहे ती फर्म बंद होण्याची भीती निर्माण होते. हा एक ड्रॉबॅक आहे. सेकंड ड्रॉबॅक इज दॅट अ डिसऑनेस्ट और incompetent partner may land the firm into the difficulties. Suppose one of partner is dishonest or incompetent to run the business. अशा वेळेस काय होऊ शकतं जर त्या फर्मला काही डिफिकल्टीज येऊ शकतात, राईट. आणि अदर पार्टनर्सला पण त्यांच्या डिसऑनेस्ट पार्टनरमुळं डिफिकल्टी येऊ शकतात. एखादा पार्टनर ऑनेस्ट नसेल, राईट, डिसऑनेस्ट असेल, दॅट टाईम इट मे हॅविंग द डिफिकल्टीज इन द रनिंग ऑफ बिझनेस. द नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ द partnership firm is that a partner who want to withdraw his capital from the firm will not able to do so unless the other partners agree to it. आता एखाद्या पार्टनरशिपमध्ये काही पार्टनर्स एकत्र आलेले आहेत, त्यांनी बिझनेस स्टार्ट केलेला आहे, त्यातल्या एखाद्या पार्टनरला वाटलं आता आपल्याला याच्यातून पैसे आपल्या पार्टनरशिपचा हिस्सा याच्यामधून काढून घ्यायचा, तर तो पार्टनर त्या
बिझनेसमधून त्याचे कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट तो काय करू शकत नाही, विड्रॉ करू शकत नाही कधीपर्यंत, जोपर्यंत बाकीचे पार्टनर त्याला ॲग्री होणार नाही तोपर्यंत. सपोज आपण असं कन्सिडर करू 5 पीपल आहे, देर आर 5 पीपल्स और 5 पर्सन्स आर देअर अँड दे हॅव स्टार्टेड जॉईंटली वन बिझनेस. बरोबर, 5 जणांनी मिळून एखादा बिझनेस स्टार्ट केला. पण काय झालं, एखाद्याला एखाद्याला वाटलं की मला आता ह्या बिझनेसमध्ये राहायचं नाही, मला माझे पैसे काढून घ्यायचे. मग तो त्याचे पैसे काढू शकत नाही कधीपर्यंत, रिमेनिंग 4 वेअर ॲग्री टू फॉर सेम. जर राहिलेले 4 जण त्यासाठी ॲग्री होत नाही तोपर्यंत त्याचे पैसे त्याच्यातून काढू शकत नाही. हा एक ड्रॉबॅक आहे. त्याच्यानंतर देअर इज अ लॅक ऑफ स्टॅबिलिटी इन द बिझनेस, डेथ, इनसॉल्वन्सी, रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर मे रिझल्ट इन द डिझोल्युशन ऑफ पार्टनरशिप. जर पार्टनरशिपमधल्या एखाद्या पार्टनरची डेथ झाली, एखाद्या पार्टनरने रिटायरमेंट घेतली, एखाद्या पार्टनरने निघून गेला मध्येच, that time that partnership will not be a stable one. Next drawback is that generally the public do not having much faith in the partnership business. It is one of the drawback. We can say that public does not having any kind of or little faith in the partnership business. The next drawback is that large scale business cannot be generally run on the partnership basis because of legal ceiling on the number of partners due to the limited resources to the partner. Suppose a partners want to extend their business and extend their firm based on increasing number of partners, but that partners can be limited to a particular number, so they cannot enjoying the large scale business. This is the one of the drawback of the partnership business. Now we will see next point, that is the kinds of partners. There are different kinds of partners generally involved in the partnership business. First one is the active or working partner. Second one is the sleeping or inactive partner. Third one is the nominal partner. Fourth one is the partner in profit only. Fifth one is the secret partner. Next one is the minor partner, and last partner is the partner by estoppel. Now we will see one by one these partners. First, partners, active partners or working partner. ॲक्टिव्ह पार्टनर किंवा वर्किंग पार्टनर कशाला म्हणायचं, ज्यावेळेस बिझनेसमधले पार्टनर सर्वजण, ऑल पार्टनर्स इन्व्हॉल्ड in managing the business and bears unlimited liability, that time that partnership is called as the active partnership. Means active partner also contribute to the capital. ज्यावेळेस ॲक्टिव्ह पार्टनर्स असेल त्यावेळेस ते काय करतात, सर्वच्या सर्व पार्टनर बिझनेसमध्ये लक्ष पण देतात, सर्वच्या सर्व पार्टनर बिझनेसमध्ये कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट पण करतात आणि सर्व पार्टनर प्रॉफिट पण शेअर करतात. दॅट टाइम दॅट पार्टनरशिप इज कॉल्ड ॲज द ॲक्टिव्ह पार्टनरशिप ऑर वर्किंग पार्टनरशिप. नाउ स्लीपिंग और inactive partner. Sleeping or inactive partner means this sleeping partner does not take any part in the management of the firm. जसं ॲक्टिव्ह पार्टनरशिपमध्ये सगळेच्या सगळे पार्टनर्स काय करत होते, मॅनेजमेंट जी बिझनेसचा मॅनेजमेंट आहे त्याच्यामध्ये पार्ट घेत होते. पण स्लीपिंग पार्टनरशिपमध्ये काय असं आहे, स्लीपिंग जो पार्टनर असतो तो स्लीपिंग पार्टनर मॅनेजमेंटमध्ये काय करत नाही, भाग घेत नाही. बिझनेसच्या मॅनेजमेंटमध्ये कुठलाच प्रकारचा त्याचा भाग नसतो. ही ओनली इन्व्हेस्ट द कॅपिटल अँड क्लेम्स द शेअर इन प्रॉफिट. तो काय करतो, कॅपिटल म्हणजे कॅपिटलमध्ये बिझनेससाठी लागणारं जे भांडवल आहे त्याच्यामध्ये त्याचं योगदान असतं. ही शेअर्स द प्रॉफिट, जो बिझनेसला काही फायदा झाला तर त्यामध्ये वाटून घेतो. अँड ऑल्सो शेअर द लॉसेस इज कॉल्ड ॲज द स्लीपिंग पार्टनर ऑर इनॲक्टिव्ह पार्टनर. The next kind of partner is that nominal partner. Nominal partners are those partner who only lends his name to the firm as a partner. However, he neither invests any capital nor claims any share in the profit of business is called as the
नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर म्हणजे काय? असे पार्टनर जे फक्त बिझनेस ऑर्गनायझेशनला नाव देतात, त्यांचं स्वतःचं नाव देतात. त्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये त्यांच्या कुठल्या प्रकारचं भांडवल पण नसतं, कुठल्या प्रकारचं ते प्रॉफिट पण मागत नाही, कुठल्या प्रकारचं लॉस पण अंगावर घेत नाही. दॅट टाईम दॅट पार्टनर्स आर कॉल्ड ॲज द नॉमिनल पार्टनर. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काइंड ऑफ पार्टनर्स आर देअर पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली. Partners in profit only. These partners invest his capital only with a view to earn the share in profit of the firm and has no liability in regard to any losses suffered by firm. म्हणजे काय? हे पार्टनर असे असतात, ते काय करतात? कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट करतात. कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट पार्टनरशिप बिझनेसमध्ये करतात, पण त्यांची जी कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट असते ती कशाशी लिमिटेड असते? दे आर ओनली पार्टनर्स इन प्रॉफिट. ऑर्गनायझेशनला जर प्रॉफिट झालं तर त्याच्यामधला त्यांचा हिस्सा असतो, पण दे नो नॉट शेअर एनी काइंड ऑफ लॉस. जर कुठला तोटा झाला ऑर्गनायझेशनला तर ते कुठल्याही प्रकारचा त्यांचा तोटा काय करत नाही, ते स्वतःकडे घेत नाही. राईट. दे आर कॉल्ड ॲज द पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली. म्हणजे जर प्रॉफिट झालं तरच ते प्रॉफिट त्यांचं डिवायडेशन होतं, पण लॉसचं डिवायडेशन होत नाही. दॅट टाईम दॅट पार्टनर्स आर कॉल्ड ॲज द partners in profit only. The next one is the secret partner. Secret partners are those who does not want to fact of his being a partner to known to the outsider is known as secret partner. सिक्रेट पार्टनर म्हणजे काय? असे पार्टनर ज्यांना सांगायचं नसतं की ह्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये त्यांचा कुठल्या प्रकारचा वाटा आहे. दॅट टाईम दॅट पार्टनर्स आर कॉल्ड ॲज द सिक्रेट पार्टनर. म्हणजे काय? ते नाव पण देत नाही त्यांचं ऑर्गनायझेशनला, कोणाला सांगत पण नाही ह्या बिझनेसमध्ये माझी पार्टनरशिप आहे, बरोबर. ते फक्त सिक्रेटली दे इन्व्हेस्ट द मनी अँड शेअर द प्रॉफिट्स. दे आर कॉल्ड ॲज द सिक्रेट पार्टनर्स. Next, minor partner. Minor partner are the partner with a age below 18. They are called as the minor partner. Generally, minor partner does not enjoy any right in the as a full-fledged partner in the partnership firm, since the law, as per the law, he is not competent to contract. Right. मग मायनर पार्टनर कोणाला म्हणायचं? ज्या पार्टनरचं वय 18 वर्षापेक्षा कमी आहे, अशा पार्टनरला म्हणायचं मायनर पार्टनर. जनरली मायनर पार्टनर हा फुल फ्लेजमध्ये पार्टनर नसतो. हिज लायबिलिटी आर लिमिटेड टू द फर्म. ही ओनली एन्जॉय और ही ओनली शेअर द प्रॉफिट. ओनली टेक और लिमिटेड प्रोपोर्शनमध्ये त्याचं प्रॉफिट असतं. आणि आफ्टर ऑब्टेनिंग द मेजॉरिटी, वन्स दॅट मायनर पार्टनर कन्वर्टेड और बिकम मोर दॅन 80 years एज. आपण पाहिलं की मायनर पार्टनर कोणाला म्हणायचं? ज्या पार्टनरचं वय 18 वर्षापेक्षा कमी आहे अशा पार्टनर्सला म्हणायचं मायनर पार्टनर. ज्यावेळेस मायनर पार्टनर काय करतात? त्यांचं प्रॉफिटमध्ये जो शेअर असतो तो लिमिटेड असतो त्यांच्या पार्टनरशिपच्या, आणि ज्यावेळेस ते काय होतात? मायनरचे मेजरमध्ये कन्वर्ट होतात. म्हणजे ज्यावेळेस त्यांचं वय 18पेक्षा जास्त होतं त्यावेळेस ॲटोमॅटिकली दे कॅन कन्वर्ट इन ॲज अ पार्टनर. ते पार्टनर म्हणून कन्वर्ट होतात. पण सपोज एखाद्याला वाटलं की आता 18 वर्षानंतर आपल्याला पार्टनरशिप फर्ममध्ये राहायचं नाही, देन दॅट टाईम ही कॅन गिव्ह द नोटीस टू अदर पार्टनर दॅट ही डज नॉट वॉन्ट टू रिमेन इन द पार्टनरशिप फर्म. दॅट टाईम he also can withdraw his partnership. This kind of partners are called as the minor partner. आणि आता शेवटचे पार्टनर थोडे पार्टनर्स बाय इस्टोपियल. पार्टनर्स बाय इस्टोपियल्स मीन्स if an outsider behaves in such a fashion that he has mistaken as a partner by the firm by a third party, he will be held liable to all those third parties who extend the credit to the firm on the assumption of his being as a partner. Such person known as a partner by estopiel because of having
he is having behaved as a partner and he cannot deny the liabilities attaching to the position of a partner. Such a partners are called as the partners by Estopiel, and this kind of partners are not a partner of the firm. He neither contributes the capital or not take the part in the management of business. He is called as the partners by Estopiel. पार्टनर्स बाय इस्टोपियल म्हणजे काय की असा एखादा थर्ड पर्सन आहे जो त्याचं कॅपिटल पण नाही बिझनेसमध्ये, तो मॅनेजमेंट पण करत नाही बिझनेसची, पण तो एखाद्या पार्टीला सांगतो, थर्ड पार्टीला, की आय एम द पार्टनर ऑफ धिस फर्म and take some liability of that time. That partners are called as the partners by Estopiel, right? He behaves as a partner mistakenly, he behaves as a partner. That time that kind of partners are called as the partners by Estopiel. Now next last part of this today's chapter or today's point is that kinds of partnership. Generally there are 2 points depending upon the liability. The partnerships are may be divided into 2 types: general partnership and limited partnership. कशाच्या बेसवर केलेलं आहे पार्टनरशिपचे टाईप? बेस ऑन द लायबिलिटी. लायबिलिटी कशाला म्हणायचं? लायबिलिटी तुम्हाला सांगितलं उत्तरदायित्व, त्या बिझनेसच्या रिलेटेड किती उत्तरदायित्व आहे त्या पार्टनरचं, दॅट इज द बेस ऑन दॅट लायबिलिटी पार्टनरशिप्स आर डिवायडेड इन टू 2 टाइप्स: जनरल पार्टनरशिप अँड second one is the limited partnership. The first, general partnership. In general partnership, the liability of the every partner is unlimited, and in case the asset of the firm are not sufficient to pay off its liability, even the private property of the partner may be used to meet the undischarged liability. It's called as the general partnership. जनरल पार्टनरशिपमध्ये जे पण पार्टनर असतात त्यांची लायबिलिटी काय असते? अनलिमिटेड असते. लायबिलिटी म्हणजे उत्तराधिकारी, त्यांचं उत्तरदायित्व, त्यांची जबाबदारी ही अनलिमिटेड असते, खूप सारी असते. जर सपोज त्यांनी त्या बिझनेससाठी कुठून कॅपिटल घेतलेलं आहे आणि त्या कॅपिटल ते काय करू शकले नाही, त्यांचं लायबिलिटी ते पूर्ण करू शकले नाही, जबाबदाऱ्या पूर्ण करू शकले नाही, तर त्यावेळेस त्यांना काय करावं लागतं? त्यांची स्वतःची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी पण काय करू शकते? यूज करावं लागते टू मीट अनडिस्चार्ज लायबिलिटी. कुडालचे काही पैसे वगैरे देणं असलं तर स्वतःची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी पण त्यांना खर्चून ते त्या बिझनेसची लायबिलिटी पूर्ण करावं लागतं. तर अशा पार्टनरशिप बिझनेसला म्हणायचं जनरल पार्टनरशिप. अशा पार्टनरशिपला काय म्हणायचं? जनरल पार्टनरशिप. Next one is the limited partnership. In limited partnership, it consists of 2 classes. One is the general partner and second one is the limited partner. General partner with unlimited liabilities and a special or limited partner with a limited liabilities to their contribution. Limited partners are simply invest his money to the firm and do not take part in the business. The death of limited partner will not affect the business. म्हणजे जसं आपण पाहिलं होतं जनरल पार्टनरशिपमध्ये, का जनरल पार्टनरशिपमध्ये जेवढे पण पार्टनर असतील त्यांची त्या बिझनेससाठी लायबिलिटी काय असेल? अनलिमिटेड. जर बिझनेसमध्ये काही लॉस झाला, काही झालं, तर त्यांना तो लॉस त्यांची इवन स्वतःची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी पण यूज करून तो लॉस भरून काढावा लागेल. त्याला म्हणायचं अनलिमिटेड लायबिलिटी. पण लिमिटेड पार्टनरचं कसं असतं? त्यांची लायबिलिटी एक थोड्या पर्टिक्युलर अमाऊंटपुरतीच मर्यादित असते. दे आर नॉट द म्हणजे ते पर्टिक्युलर एका त्यांचं ठरलेल्या प्रपोर्शनमध्येच त्यांची लायबिलिटी लिमिटेड असते. अँड दे डू नॉट टेक द पार्ट इन द बिझनेस. ते सपोज त्यांचे फक्त कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट असतं आणि त्यांचं ठरल्यानुसार एका पर्टिक्युलर लिमिटपर्यंतच दे टेक द लायबिलिटी ऑफ द बिझनेस. आणि सपोज अशा पार्टनरची डेथ जरी झाली और अशा पार्टनरची निघून जरी गेला, दॅट टाईम इट विल नॉट अफेक्ट द बिझनेस. these are the various kinds of partnership. Generally 2 types of partnership. One is the general partnership and second one was the limited partnership. Now we have completed the second topic of the forms of business organization, that is the partnership form of business organization. In that we have studied the definition of partnership, then advantages, silent features of the partnership business, then advantages, disadvantages of the partnership business, then we have studied the kind of partners
and kind of partnership. In next lecture, we will study the joint stock company. Thank you.